देश 'ਚ कोरोना की लगातार घट रही है रफ्तार। करीब 2 महीनों बाद 1 लाख तो घट नवे केस आए सामने। मौतां दे आंकड़े दे विच भी आई कमी। कोरोना के घट हुंदे केसां दे करके पंजाब सरकार ने दित्तियां कई रियायतां। अज तो रोजाना शाम 6 बजे तक दुकानां खोलण दी छूट। शनिवार नूं भी खुलणगे बाजार। अगले हफ्ते तो खुल सकदे ने जिम अते रेस्टोरेंट। सीएम कैप्टन के निर्देशों तो बाद अकाली दल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक्शन। सुखबीर बादल सने कई अकाली आगुआं खिलाफ FIR। आप वर्करां ते भी होए परचे। कोविड नियमां दीआं उलंघना करन ते होई कार्रवाई। अठारह तो 44 साल के लोगों के लिए हुण सूबिਆਂ ਨੂੰ मुफ्त वैक्सीन देवेगी केंद्र सरकार। 21 जून तो लागू होवेगी नवी व्यवस्था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसले का किया स्वागत। आज कांग्रेस हाईकमान नूं रिपोर्ट सौंप सकती है 3 मैंबरी कमेटी। सूत्रों मुताबक रिपोर्ट च पंजाब लीडरशिप च बदलाव न करने की सिफारिश। कैप्टन की अगवाई दे विच ही 2022 की चोण लड़न का सुझाव। कोटकपुरा गोलीकांड मामले च नवी SIT की मैराथन पुछगिछ जारी। अज अकाली आगू मनतार बराड़ नूं पुछगिछ लई सद्दिया। कल कई तत्काली अफसरां तो होए सी सवाल। बादल पिंड विच मिली नाजायज शराब की फैक्टरी मामले च SIT का गठन। जांच टीम च मुक्तसर के SP, DSP ते CIA इंचार्ज शामिल। जल्द SSP नूं सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जलंधर च नौजवान दे नाल अणमनुखी वतीरा। कुड़ी दे परिवार ने बुरी तरह की कुटमार। पेशाब पिलाउण दे भी लगे इल्जाम। वीडियो वायरल। जींद च लापरवाही ने लई मासूम बच्ची की जान। बाथ टब च डुब्बण कारण 11 महीने की बच्ची की मौत। खेड खेड च 3 साल के भरा ने टब च भर दिता सी पानी। ट्विटर ने मशहूर पंजाबी गायक जैजी बी का अकाउंट किया ब्लॉक। जैजी ने इंस्टा ते लिखिया किसानां दे हक च अते 84 घल्लूघारे बारे बोलण ते हुई कार्रवाई। पिंडरावाले नूं लैके कीती पोस्ट ते क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मंगी माफी। कहा बिना कंटेंट देखे पोस्ट कर दी सी शेयर। पोस्ट नाल जुड़े विचारां दी नहीं करदा हिमायत। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। तो बुलेटिन च सब तो पहला गल करांगे कोरोना की घट रही रफ्तार की, कोरोना के घट रहे ग्राफ की। जी हां, जिंदगी दे विच एक बार फिर तो वो जिंदगी पटड़ी ते लौटती हुई वापस नजर आ रही है। पंजाब दे विच भी कोरोना का ग्राफ काफी घटिया है। पूरे देश दे विच भी कोरोना के आंकड़े तेजी दे नाल घटते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ा 1 लाख तो भी हेठ आ गया, जो कि बेहद राहत की खबर है। विस्तार दे नाल तुहानूं दस्सांगे कि पंजाब दे विच घटे आंकड़िਆਂ के कारण पंजाब दे विच की रियायतां दित्तियां गईयां ने ते रफ्तार जो घट हुई है उस तो बाद हालांकि अगे होर भी सावधानी ज्यादा वरतन की लोड़ है तां जो दोबारा कोरोना का कहर ना देखने को मिले। 24 घंटिया 86,498 नवे केस दर्ज किए गए ने। 24 घंटे दे विच करीब 2 लाख मरीज रिकवर होए ने, यानी कि 2 गुना तो भी ज्यादा जो लोग और रिकवर होए ने। रिकवरी रेट तेजी दे नाल वधिया है। 2100 लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा भी घटिया है पिछले दिनों के मुकाबले। तो देश दे विच कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार घट हो रही है। ये बेहद राहत की खबर है। ये उन्हां लोगों के लिए, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए भी राहत की खबर है जो इस कोरोना काल दे विच भी लगातार डटे हुए सी। उन्हां लोगों के लिए भी राहत की खबर है जिन्हां दे कामकाज प्रभावित हो रहे सी। तो फिलहाल ये लगातार जो घट हो रही रफ्तार है वो काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि चंगी खबर है पूरे देशवासियों के लिए कि जिंदगी हौली हौली दोबारा पटड़ी ते बैक टू नॉर्मल जाती हुई नजर आ रही है। 24 घंटिया 86,948 केस दर्ज किए गए हैं, यानी कि कल आंकड़ा जो सी वो 1 लाख करीब 6,000 के करीब सी। अज आंकड़ा घट के जो आ गया 86,000 के करीब आ गया है। तो नवे केस 86,498 24 घंटे दर्ज किए गए हैं। मौतों का आंकड़ा भी घटिया है,
2123 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1,82,282 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, यानी कि रिकवरी रेट भी वध रहा है। ग्राफ कोरोना का घट रहा है ते रिकवरी का ग्राफ भी है ਉਹ ਜੋ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਜੋ 4,14,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੇहद ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇ ਨੇ। 4,14,188 ਮਾਮਲੇ ਜੋ 6 ਮਈ ਸੀ ਉਹ 16 ਮਈ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ अद्धे रह गए, यानी कि 2,81,386 हो गए। 26 मई तक ये आंकड़ा 2,11,298 ते पहुंच गया। ते 6 जून यानी कि महीना बदलिया तो आंकड़े भी बदल गए। 6 जून ਨੂੰ 1,636 मामले यानी कि पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो सामने आए। तो इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ माफ करना पिछले 48 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो आंकड़े 1,636 ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 86,498 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਹੈ एक घटदा होया ग्राफ ज्यादा राहत दे रहा है। एक घटदा होया ग्राफ जो है वो लोगों की राहत वधा रहा है, सरकारों की टेंशन वधा रहा है कि वो हुण जो ग्राफ है वो घट गया है, क्योंकि जिन्ना ग्राफ वधिया सी उन्नियां ही पाबंदियां वधियां सी। उस तरीके दे नाल हुण ग्राफ घट रहा है ते रियायतां भी वध रहीआं ने, पाबंदियां भी घट रहीआं ने। पंजाब दा भी हाल तुहानूं दस्सांगे कि पंजाब दे विच भी ग्राफ जो है वो किन्ने तेजी दे नाल हुण हेठां आया है। हालांकि पंजाब भी उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ तेजी दे नाल मामले सामने आ रहे सी। ਤਾਂ बड़ी राहत ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦਾ ग्राफ जो है वो घट ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 86,000 मामले सामने आए ने पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,293 यानी कि मामले जो सामने आए ने, 82 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3,350 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ वध रहा है। उस तरीके दे नाल पंजाब दा रिकवरी रेट भी पहलां दे नालों काफी ज्यादा वधिया है। मौतां दा आंकड़ा भी घटिया है। पंजाब दे विच केसां दी गिणती भी घटी है। पिछले 24 घंटियां दा ये पंजाब दा आंकड़ा तुहानूं दस रहे हां कि किन्नी जो तेजी दे नाल आंकड़े ने वो घटे ने। ਤਾਂ आंकड़े घटदे ने ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, आंकड़े ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, आंकड़े ਘਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ आंकड़े ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੋ ਘਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ जो जिम मालक सी वो ये मंग कर रहे सी कि जिम भी खोले जान, क्योंकि लोग जेकर फिट रहणगे ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ SOP ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 10 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, MD ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਪਾਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਸੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਲੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖੋਲਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਮਰਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਖੈਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? देखो, चंगी खबर तो यही है कि कोविड के पेशेंट ने जिहड़े घटते जा रहे हैं, तां करके बाजार तुसीं वेख सकते हो मार्केट दे विच रौनक है दोबारा तो परतन लगी है। क्योंकि पहला शनिवार ते ऐतवार भी पूरे मार्केट दुकानां जिहड़ियां बंद हुंदियां सी, सरनाटा पसरिया हुंदा सी बाजारां दे विच। हुण दोबारा तो रौनक आउणी शुरू हो गई है बाजारां दे विच, क्योंकि मामले घट रहे हैं। दूसरे पासे सरकार की गाइडलाइन दे विच थोड़ी जी नरमी नज़र आ रही है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, 2 ਰਾਹਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕੀ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਪਰ ਹਲੇ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹਤ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਢੋਆ ਢਾਵੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਿਮ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਮ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਸਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਖੋਲੇਗਾ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਮ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ? ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਜਿਮ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਿਮ ਤਾਂ ਸਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਮ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਮ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਿਮ ਖੋਲਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਮ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੁਵਾ ਆਉਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
जाएगा, मास्क भी जरूरी किया जाएगा कि मास्क जरूर लगा के आओ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਿਮ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ। ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਜੋ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਅੱਜ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਕਜ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸੰਤਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਇਹ 3 ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ
ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 3 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 4 ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 2 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਗਾਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ सांसद कर रहे हैं, बेशक मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गल जो 2022 की विधान सभा चोणां दी आउंदी है तो विधायकों का बड़ा वड्डा रोल हो जाता है। पर उन्हां विचों ही कई विधायक ने जिहड़े अजे भी अखा दिखा रहे हैं, अजे भी कह रहे हैं कि सानू बेशक नुकसान झलना पै जाए पर असीं गलत के खिलाफ आवाज़ चुकते रहांगे। तो हुण सवाल वड्डा ये हो जाता है कि फिर इन्हां विधायकों नूं या तां एडजस्ट किया जाएगा या फिर किस तरह इन्हां नूं चुप कराया जाएगा। देखो एकजुटता तो नहीं, लेकिन ये दसन की जरूर कोशिश की गई है कि किहड़ा कैप्टन खेमे च है, किहड़ा नाल खड़ा हो, क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली कमेटी के सामने भी पेश होण गए सी तो उस वेले भी ये दोनों मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू ते गुरजीत सिंह औजला इन्होंने कपूरथला हाउस च मुलाकात की सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। राणा सोढी भी उत्थे मौजूद सी, विजेंद्र सिंगला भी उत्थे मौजूद सी, राजकुमार वेरका भी उत्थे मौजूद सी। तो इन्होंने दसन की कोशिश की है कि अगर बाकी विधायक विरोध कर रहे हैं, बाकी विधायक अफसरशाही नूं लैके, बेअदबी नूं लैके तुहाडी लीडरशिप ते सवाल खड़े कर रहे हैं तो असी तुहाडे नाल खड़े हाँ, असी इस औखी घड़ी च भी नाल खड़े हाँ, क्योंकि इन्हां नूं टिकटां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दवाईयां, क्योंकि गुरजीत सिंह औजला ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਇਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਫਾ ਨੇ। ਔਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ बिल्कुल पंकज, तो फिलहाल किस तरीके दे नाल आपसी एकजुटता वापस लियांदी जांदी है, किस तरीके दे नाल कलेश खत्म हुंदा है, देखना काफ़ी अहम है। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी दे लई। तो फिलहाल जिवें पंकज ने दस्सिया कि हो सकता है कि रिपोर्ट सौंपण दे विच देरी हो जाए, 1 या 2 दिन लग जाण रिपोर्ट सौंपण दे लई, पर फिलहाल मुलाकातां दा दौर जो है वो लगातार जारी है। मुलाकातां हो रही ने जसबीर डिंपा खडूर साहब तो जो ने मैंबर पार्लीमेंट अमृतसर तो गुरजीत औजला लुधियाना तो रवनीत बिट्टू मुलाकात की है इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। ते हुण गल करांगे सियासी धरनियां दी जिन्हां ते हुण एक्शन हुंदा नजर आ रहा है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, कोशिश जिहड़ी है वो इत्थे बिल्कुल तो विरोधी धिरां नूं कैप्टन दे सेहत मंत्री दे खिलाफ धरना देना, प्रदर्शन करना महंगा पै गया तो हुण एक्शन दे विच उन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। सियासी विरोध प्रदर्शनां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, NK ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ FIR ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, NK ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ FIR ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਇਹ 4 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਣੇ तमाम ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ FIR ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ 50 ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ MLA ਐਕਸ MLA ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ MLA ਐਕਸ MLA ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਇਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪਰ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠ ਥੋੜਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨੇ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਫਤ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਬਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਚੀ, 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ
ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੋ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, 4 ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ FIR ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਲੋ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 3100 ਚ ਖਰੀਦਣ ਚ, ਉਹਨੂੰ 1600 ਚ ਖਰੀਦਣ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੱਲੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ FIR ਕਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਦਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਚਲੋ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ 5500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਆਦਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਣੀ। 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਬਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ।
ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਿਨ ਇਨਸਲਟ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਦੇ 55-100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 55-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਬਲੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਹਮਾਕਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ASI ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਟੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ DGP ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 3 ਰੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, देश के हालात जो बने हुए हैं, सेकंड वेव देश को हो गया, नुकसान हो गया। जिन्होंने परिवार के चीज चले गए उन्होंने पूछ के देखो कि कोविड है नहीं है, जिन्होंने परिवार से पाना नहीं अपना है ही कोई। तो धरना प्रदर्शन करो, जो गवर्नमेंट ने कोई भी गवर्नमेंट होता है तो गवर्नमेंट ने एक कोई बनाया हुआ कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाया हुआ, धरना प्रदर्शन करने को लावा भी अज बड़े ढंग ने सोशल मीडिया ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਓ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਦਲਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇ
ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਦਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ